ہر آنکھ اشک بار ہے غم حسین میں، آنسوؤں کے کوئی فرقے نہیں ہوتے۔ اس ماہ میں شاعر، ڈیزائنر اور فنکار بھی اپنے اپنے طریقے سے دوسروں تک اپنے جذبات، احساسات پہنچاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بلند السلام على شهيد الشهداء، السلام على ساكن كربلاء. سلام 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 حسین 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 سلام سلام حسین حسین حسین۔ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی پورے عالم اسلام میں سوگ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور شوبز کی سرگرمیاں بھی مان پڑ جاتی ہیں۔ شوبز سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجالس کے انعقاد کے ساتھ محافل اور نیاز کی تقسیم کا اہتمام کرتی ہیں۔ آج اس کی 7 محرم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سوگوار مہینہ ہے اور عالم اسلام میں تو یہ بالکل اس پر جو ہے وہ غم امام حسین اور شہدائے کربلا کے جو امام حسین کے ساتھی تھے وہ تمام جو واقعات ہوئے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ہے۔ میں وہ بازی شروع سے جب سے محرم شروع ہوا اس دن سے میرے ساتھ اٹھائی تھی، وہ یہ کہتے آپ نے محرم پہ ہمارے گھر ضرور آنا ہے کیونکہ ہمیں آپ کا آنا بڑے ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی اور میں انشاءاللہ یہاں پہ آ کے بہت خوش ہوں۔ غم حسین کے لیے یہ انہوں نے جو مجلس سجائی، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہر سال کرواتے ہیں ساری اور جاری رکھے، میری یہی دعا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی حق کا فیصلہ ہے اور حق کی جنگ جو امام حسین نے لڑی وہ انشاءاللہ تا قیامت یہ ان کا نام روشن ہوا ہے۔ آج ہماری لیجنڈ ڈریس ڈیزائنر ٹیمی کے ہاں جو نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا کیونکہ وہ ہر سال بڑی عقیدت کے ساتھ یہ محرم الحرام کا جو ہے دن مناتی ہیں، تو میں یہ جو ہے نا ہمارے مسلمانوں کے لیے جو ہمارے ایک سبق ہے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، ان کو روشن کرنا، ہم سب مسلمان ہیں، اس میں مل جل کے حصہ ڈالیں اور جتنی بھی تقریبات ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ہمارے دین کو بھی آگے بڑھائیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد۔ سلام سلام حسین 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 سلام سلام حسین حسین حسین۔ بس یہ غم حسین جیسے کہ چل رہا ہے اور آج خاص حضرت قاسم علیہ السلام کی نیاز دلائی گئی ہے اور ظاہر ہے ٹیمی فرینڈ بھی ہے میری، شازیان جی سے بہت اچھا ہے اور بس ان کی نیاز میں شرکت کی ہے میں نے، میری فیملی نے، اور بس آپ کو پتہ ہے یہ 10 دن جو ہے ہمارے کیا گزرے ہم لوگوں پہ، مطلب پوری قوم پہ کیا گزرے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں۔ غم حسین کسی سے چھپا ہوا تو ہے نہیں۔ کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، وجود حق کی سند کو
हुसैन कहते हैं, करम की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया, बहुत अच्छा जो है सब लोगों ने यहाँ पे शिरकत की। मौला पाक इमाम हुसैन का जिक्र था, क्योंकि 7वीं मुहर्रम से आपको पता है कि करबला में पानी बंद हुआ था, और 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आपको पता है शूरा है, और ये वो दिन है कि कोई भी इंसान अपने घर पे सुकून से नहीं रह सकता। और जो लोग भी अपने घर में मजलिस करते हैं और मेरे मौला की जो है हमदो सना पढ़वाते हैं, जो है नोहे पढ़वाते हैं, ज़िक्र हुसैन करते हैं, उनको करना चाहिए और उनके लिए ढेर सारी दुआएं, क्योंकि इस्लाम पाक इमाम हुसैन के नाम से है। और हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उनकी जो है अज़ादारियों पे जाते हैं, और हर जगह पे जहाँ पे भी मेरे मौला का जिक्र होता है हम सबको जाना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, पाकों का जिक्र है और बड़े अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं, और हमेशा टिम्मी जी बड़ी खलूस से, बड़े अच्छे से लोग यहाँ पे आते हैं, न्याज खाते हैं, हर किस्म का खाना पकता है। और मैं टिम्मी जी को हमेशा के लिए दुआ दूंगी कि वो इसी तरह लोगों को बुलाती रहें और मेरे मौला का फर्श बिछाती रहें। जी, टिम्मी के घर पे शहज़ादा कासिम की मजलिस थी, और वो हर साल ये मजलिस करवाती हैं। मैं भी हर साल यहाँ पे आती हूँ मौला को पुरसा देने के लिए। तो क्योंकि ये घराना ही ऐसा है, जितना भी पुरसा दिया जाए, ये दिन ही ऐसे है, जितना भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और अहले बैत का जितना गम मनाया जाए उतना ही कम है। और एक ऐसा दर्स है जो कि करबला ने मुसलमानों को दिया है, और हक़ और जो एक बातिल के ख़िलाफ़ मौला ने जो है उसका मुकाबला किया, और मौला की तमाम खानवादा जो है वो उसने जाम शहादत नोश किया। तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इवेंट है जिस पर हम तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए एक दरसगाह है। गम हुसैन में निढाल होकर अगर हम उसको देखें तो कोई ऐसा गम नहीं है जो इससे बढ़कर हो, और अगर कोई दुखी इंसानियत है तो वो भी गम हुसैन को हासिल करके अपने दुखों को उनका अज़ाला करते हैं। हबीब के बेटे ने ये शहादत देनी है अपने ख़ानदान के साथ, तो इसी वजह से इस आलम इस्लाम आने से पहले भी इस मुहर्रम में तमाम अरब में ये रवायत थी कि वहाँ पर अपने लड़ाई झगड़े और अपनी दुश्मनियाँ छोड़कर इन महीनों में वो आराम से अपने घरों में बैठ जाते। उनके ख़ानदान की जो एक एक उन्होंने करके अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने तमाम करीबी लोगों को अपने हाथों से उनको शहीद होते हुए देखा, और अल्लाह ताला के करीब ये अजीम कुर्बानी दी है। तो जो जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, इस इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रखा जाएगा, और इससे हम सीखते रहेंगे। हर मुहर्रम जो है हमें हमारे लिए एक नया दर्स लेके आ रहा है, और हम उसको सीखें। और हमारी नौजवान जो हमारे यहाँ ख़ुसूसन पाकिस्तान में, वो बहुत इससे जो लर्न कर रहे हैं, और इस्लाम की सही रूह जो है वो गम हुसैन में वो उसको हमें मिलती है। जी, यहाँ आपको मालूम है कि जो मोहतरमा टिम्मी फैशन डिज़ाइनर जो है उनके यहाँ पे मजलिस का मुनक़्क़द की गई है, और तमाम जो शोबिस से रिलेटेड यहाँ पर ख़वातीन ख़ुसूसन मौजूद हैं, और गम हुसैन में और बीबी पाक के गम में वो उनको पुरसा देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। ये इनकी जो मेहरबानी है कि इन्होंने ये पुरसा देने के लिए ये महफिल जो है वो उसका मुनक़्क़द किया, और हमारी कोशिश है कि अल्लाह पाक इस गम हुसैन में, बीबी पाक के गम में हमारी इस शिरकत को कबूल ये जो अयाम जा रहे हैं ये दर्स देते हैं इमाम हुसैन की अज़मत का, उनकी बका का, उनकी सच्चाई का, तौहीद का, हक़ के लिए खड़े होने का, डटे रहने का, अकेले होने के बावजूद डटे रहने का। सामने हज़ारों का लश्कर हो और इमाम हुसैन चंद साथियों के साथ मैदान करबला में उतरे, लेकिन उन्होंने वो चंद साथियों के साथ ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, और हम उनके दीन का जो परचम है वो बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे, आने वाली नस्लों की ज़ुबान पे हमेशा रहेगा लब्बैक या हुसैन। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात जा रहे हैं तो
میں اس کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی حالات کی وجہ سے بہت ہی نیچے جا رہا ہے، بہت ہی برا حال ہے ہمارے ملک کا اس ٹائم. بس ہمیں اس کو بچانے کے لیے اس کو میں اب اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ملک کے لیے دعا گو ہوں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی تمام سیاستدانوں کا، تمام فنکار برادری کا، میرے مختلف جو شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں افراد وہ یہاں چل کے آئے، اور میرے مہمان گرامی جو میرے لیے بہت قابل عزت ہے، سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں ہر سال اور بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کی منتیں مرادیں یہاں پہ پوری ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو ایسا وسیلہ بنا کے دنیا میں بھیجا جو دین کے لیے بھی وسیلہ ہے اور امت مسلمہ کے لیے بھی وسیلہ ہے. کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، وجود حق کی سند کو حسین کہتے ہیں، کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں.